हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रे, हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 राम हरे रे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे रे, हरे कृष्णा 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 हरे रे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। Have you completed? Hare Krishna, you're on mute.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ma'am, completed, ma'am. I'm sorry, ma'am, sorry. No problem. Really The sorry. last கொஞ்சம் slow பண்ணினா it will be an indication that you have completed. Okay, sorry. But thank you, ma'am. பண்ணிட்டேன் நான் chant. நான் miss பண்ணிட்டேனோ பண்ணிட்டேன். You got an opportunity. Thank Bhagwan. More you get opportunity. அவர்தான் thank பண்ணணும். அப்பா thank you பகவான். நெட் எல்லாம் சரியா இருக்கணும், உடம்பு நல்லா இருக்கணும், மூட் நல்லா இருக்கணும். இல்ல எப்படி நான் நைட் பண்ணிடுவேன் மேம். நான் இன்னைக்கு பண்ணல அப்படின்னா நைட் எப்படி கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன். பட் ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுல. ஓகே. Okay, Hare Krishna Padma Mataji, Hare Krishna Jayashree Mataji. Hare Krishna Lalita Mataji, Hare Krishna Anu Mataji. நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் Hare பண்ணிடலாம். Krishna Mataji. Hare Krishna. நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நெட் என்னோட கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு. I don't know what to do. வா கிருஷ்ணா. Yes. Hare Krishna Jayashree Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம் எல்லாரையும். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா நம்ம வந்து லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் இஸ்கான் மங்களூருக்கு தான் வந்திருக்கோம். நல்லா வந்து இதுதான் வேண்டிக்கிறேன்னா எனக்கு இது போல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடு பகவானே, உங்களை பற்றி கேட்டு புரிந்துண்டு நம்ம வாழ்க்கையில அதை வந்து நடைமுறையில் கொண்டு வரணும். ஏன்னா அதுதான் பகவத்கீதால இட்ஸ் a லைஃப் மேனுவல். we have to live as what Krishna says to Arjuna. நம்ம எல்லாமே அர்ஜுனா தான். அர்ஜுனாக்கு தனியே ஒரு பாடம், நமக்கு ஒரு தனி பாடம்லாம் கிடையாது. பகவத்கீதா இஸ் காமன் பாடம் ஃபார் எவ்ரிபடி. பட் நமக்கு எப்படி சௌரியமோ, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோமோ அது போல. அவருக்கு அர்ஜுனாக்கு வந்து ஒரு புரியறதுக்குள்ள இது இருந்தது சந்தர்ப்பம். அப்ப அது போல அவருக்கு சொன்னார். பட் த சேம் கான்செப்ட் நம்ம இன்னும் ஒரு ஒர்க்கிங் லைஃபா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், ரிட்டையர்டா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டூடெண்ட் லைஃபா இருக்கலாம். ஸோ நமக்கும் அது ஒரு இது இருக்கும் பாடம். we can also learn some lessons through the preaching of Krishna. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் நம்ம புரியறதுக்கு என்னன்னாக்கா we have to keep attending and அப்பதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு வரணும். சோ நம்ம வந்து இப்போ 3 வாட்டி நான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றேன். then we'll start the class. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. நம்ம கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்.
நோ ப்ராப்ளம். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரத்தி மாதாஜி, அனு மாதாஜி, அப்புறம் வந்து பத்மா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அப்புறம் நான். அப்படி நான் மூணா படிச்சுடலாம். எஸ், ஓகே. ஆரம்பிக்கலாம். முடியுமா உங்களால? பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானா ஜக சலக்கயா சக்ரசுரு உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்மம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கடா மாயம் ததாதி ஸ்வம் பதாதி வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரும். இந்த மூணு பத்மா Thank you. वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्ण माताजी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्र गुरवे चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இப்படியாக நம்ம பிரேயர் முடிச்சிட்டோம். இன்னையில இருந்து நம்ம வந்து 8வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். 8, 9, 10, 11, 12 ஒரு மாதிரி நல்லாவே போகும். அப்போ வந்து 8th சாப்டர் பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம். அதோட என்னது? பரத்தை அடைதல், பகவானுடைய இடத்தை அடையதல். பரம்னா என்னது? பகவானுடைய இருப்பிடம். அதுல வந்து அட்டைனிங் த சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் அபோர்ட். வந்து அபைச்சர், அவரது தெய்வீக கிருபை. அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரிய கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூக போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். வந்து 7th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்னா குயிக் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு, ரிவிஷன்ல சும்மா டாபிக் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிவது என்பது அவரை பற்றி கேட்பது. ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்டு, இன்னைக்குதான் நம்ம வந்து 8வது சாப்டர்ல ஹவு டு டூ இட் அது பார்க்கலாம். அப்புறம் பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரை அறிவது. நாட் ஓன்லி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் பை ஹிம் அண்ட் இல்லாட்டி அவர் தான் பண்றார். ஸோ அதுக்கு எல்லாம் மூல காரணம் யார் இருக்கு? சர்டன் ஒரு ஆன்மீக உலகம் இருக்கு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்குன்னு அதுக்கு காரணம் என்னது? பகவானால் தான் முடிச்சது. ஹி ஹஸ் ஓன்லி கிரியேட்டட். அப்புறம் 3 முறைகள் என்னதெல்லாம்? அது இயற்கையில 3 முறை என்னது? 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ், சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இது எல்லாமே கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஏன்னா இட் இஸ் இஸ் எனர்ஜி தான், அவருடைய எனர்ஜி தான் அந்த முக்குணங்களா வருது. எனவே சரணடைதல் எல்லாமே அவர் காரணம் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு சரண்டர் டு த லார்ட்.
அப்புறம் என்ன, துரோகிகளுக்கு அறிவில்லை, நான் பிலீவர்ஸ், துஷ்கிருத்தினா நம்ம பார்த்தோம். அது அவங்களுக்கு வந்து மூளை இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். மேபி இந்த பௌதிக உலகத்துல தே மேபி பிக் பொசிஷன்ல நல்ல பணம் சம்பாதிச்சு பெரிய ஒரு பதவியில ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபிள் இமேஜ்ல இருப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீகத்துல இஃப் தே டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் கிருஷ்ணா, தே டோன்ட் ட்ரை டு லேர்ன் அபவுட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவ பெரிய முட்டாள் தான், லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் தான் அவனும். கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. என்ன, பகவானே ஒரு தேரை போட்டு முட்டு வச்சுட்டார். உங்களுக்கு தெரியவும் வேண்டாம், உங்களுக்கு தான் வேண்டவே வேண்டாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ, சோ ஐ வில் ஆல்சோ புட் அ திரை சோ தட் யூ வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். சுக்ருத்தினா அப்படி பார்த்தோம் நம்ம. சுக்ருத்தினா துஷ்கிருத்தினா 2 ஸ்லோகாஸ்ல வந்திருக்கு. யாரு அந்த மாதிரி 4 சதுர்விதா பஜந்தி, 4 சுக்ருத்தினா யாரு, 4 விதமான துஷ்கிருத்தினா யாருன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், அறிவில்லாத மற்றவர்கள் இன்னும் இருக்காங்க. அறிவில்லாத யாரு, தேவர்களிடம் சரணடைபவர்கள். டெமிகாட்ஸை வழிபடுறவங்க வந்து தேர் ஸ்டில், அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் தான். பிகாஸ் தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ எம் ஓன்லி கிவிங் எவ்ரிதிங். அது புரியாம அவங்க வந்து டெமிகாட்ஸை வழிபடுறாங்க. அப்புறம் அருவவாதிகள், அண்ட் ஆல்சோ அருவவாதிகள் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஃபார்ம் இல்லாம பகவானை வந்து வழிபடுத்து பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இது இல்லை, அறிவில்லாத இல்லாதவர்கள். அப்புறம் கடைசியில என்ன பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிரினம், தட் இஸ் உயிர்வாழிகள்லாம் திகைப்பு. ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிய மாட்டேங்குது, அது எப்படி கிருஷ்ணா அப்படி பண்ணாரு, அது எப்படி we will be bewildered. அதுக்கப்புறம் மொள்ள நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும் போது என்னது, we start accepting Krishna as the Lord, and நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பாத்துல வந்துடுறோம் நம்ம. சோ நம்ம முதல்ல திகைப்புல இருந்தோம், அதுல இருந்து நம்ம என்னது மெதுவா பண்ணிட்டு அதுக்கு அல்டிமேட்லி எங்க சுதந்திரம், இங்கேருந்து நம்ம விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து அவருடைய இடத்துக்கு போய் விடுவோம். 8வது சாப்டர் அவர் இடத்துல போறதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும் அதுதான் பார்க்க போறோம் நம்ம. சோ again 6 sections are there. அர்ஜுனாவின் கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள். அர்ஜுனா has lot of questions. He is being a student, நிறைய அவருக்கு வந்து டவுட் வரும். இப்போ அவர் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணர்கிட்ட. கிருஷ்ணன் நல்லா பொறுமையா வந்து பதிலாம் சொல்றார். சோ 8 கேள்விகள் கேட்க போறார். ஆமா 8 கேள்விகள் கேட்பார். அப்புறம் பகவானை வந்து அடுத்தது 5ல இருந்து 8 பார்க்க போறோம். மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல் எப்படி முடியும், அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா மரண நேரத்துல நம்மளே கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்க மாட்டோம் மோஸ்ட்லி. வெரி ஃபியூ பீப்புள் வில் கேன் ஒரு மாதிரி எனக்கு எல்லாம் ஆயிடுது அப்படி வெரி ஃபியூ தான். ஐ திங்க் அது கூட ரேர் தான். நம்ம தெரியாம தான் நம்ம போறோம். அந்த டைம்ல பகவானையே இப்போ நினைக்கணும்னா எப்படி முடியும், பை அந்த டைம்ல நினைக்கணும்னா கடைசி நேரத்துல நம்ம யாரை நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு போவோம். அப்புறம் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா. அப்புறம் 3வது செக்ஷன் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, அப்போ அந்த மாதிரி போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பிராக்டிஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் த்ரூ மெடிடேஷன். எப்பவுமே வந்து பகவானை நினைக்கின்றே இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், பாக்கி வேலை பண்ணலாமா, எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். ஆனா பகவானை நினைத்து ஒரு தும்மினா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, இருமினா ஹரே கிருஷ்ணா, காலையில இருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த திரை போட்டு இது நம்ம ஈஸ்வர். அதனாலதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்னத்துக்கு நம்ம தான் சொல்றோம்னா, நாட் ஃபார் எனி பர்பஸ். இப்ப நாங்க பக்தி சாஸ்திரி பண்ணும்போது இதுக்கெல்லாம் மார்க்கே உண்டு. 10 out of 10 மார்க்ஸுக்கு இதெல்லாம் நீங்க எவ்வளவு மாசம் நீங்க பாத்தீங்க மங்களார்த்தி அப்படின்னு அவங்க போட ஆரம்பிச்சேன். நானும் 18 days கோர்ஸ் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட், மேபி த ஏஜ் இருக்கலாம், வாட் எவர். அண்ட் ஐ வாஸ் ஃப்ரீ ஆல்சோ. அப்புறம் தான் லெவல் 2 இதெல்லாம் வந்தது. அப்போ அது பழக்கமே ஆயிடுச்சு. See, it has become a habit. மங்களார்த்தி பார்க்கறது இஸ் என்னைக்காவது அப்படி மிஸ் பண்ண ரொம்ப மனசு குறுன்னு இருக்கும். மிஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லையா அப்படி தோண்டிட்டே இருக்கும். அதே போல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலையே அது பண்ணாம இருக்கிறதே கிடையாது. 3 வேளையும் பண்ணணும். ராத்திரி சமைக்க மாட்டேன்னா, பட் 3 வேளைன்னா என்னது, காலையில பால் காய்ச்சணும், அது வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்றேன், லஞ்ச் பண்றேன். இந்த 3 வைக்காம எனக்கு வந்து பகவானுக்கு வைக்காம சாப்பிடவே வராது. ஏன்னா அது கிண்ணம் ரெடியா இருக்கும், அந்த காலியா இருக்கும் அந்த கிண்ணம். அதில் வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தானே சாப்பிட முடியும். அது அப்படியே ஒரு ருட்டீனே ஆயிடுது. ஏகாதசி வந்த ஒரு ருட்டீன். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். சோ இதெல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா, ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா ஆல்வேஸ் வில் பி ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா. கபவாத பித்தைஹின்னு எல்லாம் ஒரு இதுல மனித அந்த ஆழ்வார், என்ன ஆழ்வார் பேரு மகம்பட்டு என்ன ஆழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார் எழுதின கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் மனசுல என்ன கவம் வாயால சொல்ல முடியாது, கஷ்டத்துல இருப்போம். மனசுல என்ன ஓடிட்டே இருக்கும், ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து கையாலேயே நோப்பி பண்ற ஆரத்தி பண்றாரு. அவர் அப்படி ரீசன் இது முடியாம தான் இருக்காரு. இருந்தாலும் கண்ணு மூடி இருக்கு, இந்த கை அப்படியே இருக்கு, இந்த கையில என்னோ பண்ற. அவர் மனசுல என்ன ஒரு பஜன், அந்த சம்சார தாவா எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்மளும் சொல்லுவோம் இல்லையா, சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல என்ன ஓடிட்டு இருக்கோம். அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல கிருஷ்ணா கொண்டு வரணும். அது எப்படி முடியும், பை பிராக்டிஸ் தான். பிராக்டிஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் த்ரூ மெடிடேஷன். கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், தியானம் மூலம் நினைவே பயிற்சி. எப்படி தியானம்க்கு தனியா உட்காரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்துக்கு ஜபம் பண்றோமே, அதுவே நல்ல அந்த தாட்டில் தான் இங்க அங்க பார்த்து புக்கு படிச்சு நம்ம 6th சாப்டர்ல அதெல்லாம் பார்த்தோம்.
I mean, doing all the activities and doing Hare Krishna Mahamantra is of no use. நம்ம வந்து மனசார பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அது ஓடிண்டே இருக்கும். அப்புறம் 4வது செக்ஷன் என்ன பார்க்க போறோம்னா தூய பக்தி தொண்டு, அனன்ய பக்தி செய்வா பண்ணும் பகவானுக்கு. பேரளவுல வாயில ஹரே கிருஷ்ணா, காதால வேற என்னோ அந்த மாதிரி இல்லாம மனசார பகவான் தொண்டு புரியறது தான் பியோர் டிவோஷன் சர்வீஸ். ரிமெம்பரிங், இதுவும் அதே தான் போட்டிருக்கு, ரிமெம்பரன்ஸ் கிருஷ்ணா த்ரூ பக்தி. அது மெடிடேஷன் த்ரூ பக்தி, பக்தியால பண்றோம். பக்தியின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். அப்புறம் அதான் அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும், பகவான் பேர்ல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். அப்புறம் பண்ணலையே ஒரு ஸ்டார்ட் மிஸ்ஸிங், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி மிஸ் பண்ணிட்டோமே, ஒரு ஜப்பா பண்ணலையே, இந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணிருக்கணும், காலையில என்ன 15 பண்ணிட்டேன், இன்னும் 1 பாக்கி எனக்கு நேரம் இல்லை. அப்புறம் ஒரு காரியம் ஹோல் டே அது வந்து பிரிக் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னும் ஒரு மாலை பண்ணு பிரிக் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் காலையில இருந்து முடிச்சுடணும். எங்கதான் இருந்தாலும், எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி, என்னதான் நம்ம வீட்டுல பரிஸ்திதியா இருந்தாலும் காலையில இருந்து எனக்கு தூக்கம் தானே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போறோம். தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் முடிச்சுட்டோம்னா அது ஹோல் டே வில் பி ஃப்ரீ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு கோட்டா மாதிரி மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பண்ணோம் 16 இஸ் வெரி ஸ்மால் ரவுண்ட். முதல்ல வந்து 64 ரவுண்ட் தான் சொல்லியிருந்தா, 64 ரவுண்ட் யூ ஹேவ் டு டு டெய்லின்னு. அப்புறம் ப்ராக்டிகலி இட் பிகம்ஸ் இம்பாசிபிள். எல்லாராலையும் அதெல்லாம் முடியாது. இன்னும் 64ல ஒரு நேரம் உட்காந்துட்டு பண்ணணும் முடியாது. அவரோன்னு போக்கலாம். அது கம்மி பண்ணி இப்ப 16 போகணும்னுதான். அது 16 சொன்னா இப்ப 16 ஜாஸ்தின்னு தோண ஆரம்பிச்சு சில பேருக்கு. அதனால 16 பண்ணலாம். 16 பண்ண என்ன ஆகும்னா காலையிலேயே, இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா 16 சொல்லல, 1 பண்றீங்களா 2 பண்ண பாருங்க. காலையில என்ன 2 டைம்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும், ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் 1 பண்றதுக்கே 15 மினிட்ஸ் எடுக்கிறதுனாக்கா ஓகே, ½ an hour ஒதுக்கி பண்ணலாம். அந்த 2 பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பார்த்தா இன்னும் 20 நிமிஷத்துல 2 ஆயிடுதே, இன்னும் 1 பண்ணலாமா, ஏன்னா ½ an hour allotted time. இன்னும் ½ an hour then I have some more time, let me do 3 ஆயிடும். அப்படி இன்னும் ஸ்பீடு கூட என்ன ஆயிடும், 15 மினிட்ஸ் நான் 2 முடிச்சுட்டேனே, இன்னும் 15 மினிட்ஸ் இன்னும் 2 பண்ணிடலாமே. இப்படி நமக்கு வந்து ஆசை வந்து இவ்வளவு 4 பண்ணிட்டேன்னா ½ an hourல இன்னொரு ½ an hour எப்படியோ எடுத்து இன்னொரு 8 பண்ணிடலாம். அப்ப என்னது half of 16 வந்துடும். இந்த மாதிரி ஏதோ நம்ம வந்து பண்ணி இல்ல டிராவல் பண்ணலாம், ஆபீஸ் போறோமா ஆபீஸோட லஞ்ச் டைம்ல பண்ணலாம். சம்திங் யூ வில் கிரியேட் an excuse to do ஜப்பா, அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம பக்தியோட பண்றது. அப்புறம் என்னது அப்புறம் 5வது செக்ஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வர்சஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். உன்னத இருப்பிடத்தின் மகிமைகளை ஒப்பிடுதல். உன்னத இடம் என்னது பகவானுடைய அபோர்ட் தான், அதுதான் உன்னத இடம். ஏன்னா ஒரு வாட்டி அங்க போனோம்னா நம்ம திரும்பி மறுபிறப்பு கிடையாது, அந்த இடம் அழியப்படுவதும் கிடையாது. ஸோ பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சிஸ் நம்மளோட அந்த இடம் தான். க்ளோரிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் அபோர்ட், அதை பத்தி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அப்புறம் கடைசியில 6வது இது வந்து சுப்ரீமசி ஆஃப் டிவோஷன் இன் அட்டைனிங் த சுப்ரீம். டிவோஷன் எப்படி இருக்கணும், நல்ல ஆன்மீகத்துல அப்படி திளைச்சு, நாட் ஃபார் எனிபடி சேக். நான் பண்ணேன் அதனால எங்க வீட்டுக்காரெல்லாம் ரொம்ப கிரேட், இல்ல மாதாஜி சொல்லுவாங்க வெரி கிரேட், I am nobody. நான் சொல்லி என்ன பகவான் who's going to be happy? No, we have to keep our ஆச்சாரியா, எஸ் ஆச்சாரியாவை ஹாப்பியா வச்சுக்கலாம், அண்ட் பகவான் becomes happy. அதுதான் நம்மளோட எய்மா இருக்கணுமே தவிர நாட் ஃபார் எனிதிங். அதனால காலையில நான் வந்து எழுதுறேன் இல்லையா, யாரெல்லாம் மங்களார்த்தி, இட்ஸ் நாட் ஃபார் ஷோயிங் டு எனிபடி, சொல்லி கோக்ஸிங் அதர்ஸ். நம்ம ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டோம்னாக்கா, இல்ல இப்போ ஒரு ரா ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மாதாஜி, இன்னும் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் எங்களால் முடியும்னா ஓகே, ஸ்டார்ட் வீக்லி ஒன்ஸ், அப்புறம் வீக்லி ட்வைஸ், அப்படி மெதுவா. யூ ஷுட் நாட் ஃபால் பேக். பார்த்துட்டு இருந்தேன், இப்ப என்னால முடியல விட்டுட்டேன், அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் திங்க் ஓவர். நம்ம வந்து நல்ல பாதையில போயிட்டு இருக்கோம், அதுல பிரேக் கொடுத்தோம்னா பிரேக் அப்புறம் போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். மேல இருந்தது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், கீழே விழுறது ஈஸியா வந்துடும். ஸோ பரம்பொருளை அடைவதில் பக்தியின் மேன்மை. அப்ப அதுல வந்து எப்படி நம்ம வந்து பகவானை அடையலாம்னா த்ரூ பக்தி தொண்டு போயிடுச்சுதான், பக்தியாலதான் வந்து மேல போக முடியும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத அஷ்டமோऽध्याय, அஷ்டமனா 8வது அத்தியாயம், அக்ஷர பிரம்ம யோக. செக்ஷன் 1ல என்ன பார்க்கணும், கிருஷ்ணாஸ் ஆன்சர் டு அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின். எப்போ எஸ் படிங்க, யாரு ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறேன்? பத்மா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, 2 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. அர்ஜுனோவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் இது படிக்கும்போது கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் புரிஞ்சுக்க பார்ப்போம், ஏன்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லாங்குவேஜ் தானே. ஏன்னா அது திரும்பி வரும்போது ஒரு மாதிரி நமக்கு ஏன்னோ கடவுளா சொல்றோம் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம, அதுவும் தட் இஸ் ஆல்சோ லாங்குவேஜ், லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா ச வரும், சனா என்ன அர்த்தம் அண்ட், அப்புறம் ஏவ ஏவம் அப்படிலாம் வரும். அப்படின்னா ஆல்சோ, எதர் அண்ட் ஆல்சோ வரும், எழுதி வச்சுக்கலாம்.
சரி அப்புறம் ஒரு பயஹாட்டி ஆயிடும், எங்கெல்லாம் ச வருது, ஓ ஆண்ட் சொல்றாரா அப்படி. அப்ப இதுல வந்து என்ன வருது, உவாச்ச. உவாச்சனா சொல்கிறார், யாரு, அர்ஜுனா சொல்கிறார். கிம், கிம்னா வாட், கிம் தத் பிரம்ம, அந்த பிரம்மன்னா என்னது, கிம் அத்தியாத்மம் மா போட்டு அது கிம், அத்தியாத்மம்னா என்னது, ரெண்டு கொஸ்டின் ஆச்சா. கிம் கர்ம, மூன்றாவது கர்மா என்னது, கிம், கிம் கர்ம, கர்மானா என்னது, புருஷோத்தமா, கிருஷ்ணரே பகவானுக்கு வந்து புருஷோத்தமா சொல்லிட்டு உத்தம புருஷர், அப்ப புருஷோத்தமா. அப்புறம் மூணு கொஸ்டின் எடுத்தா, நாலாவது அதிபூதம் ச வந்துடுது, ச வந்துடுது. அண்ட் அதிபூதம்னா என்ன, அண்ட் கிம் புரோக்தம், புரோக்தம்க்கு என்ன கொடுத்திருக்கு, பல நோக்கு, ஓகே வாட். எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது, ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு லேர்ன். அதிதெய்வம், அதிதெய்வம்னா என்னது, கிம் உச்சத்தை, அதிதெய்வம் யாரை என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். அதிபூதம் அதிதெய்வம் என்னது, அதிபூதம் அதிதெய்வம், எஸ். ஃப்ளூட்டிவ், புரோக்தம் ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், இல்லையே கர்மனா ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஐ டோன்ட் நோ, அப்ப புரோக்தம்னா வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்ல பார்க்கலாம் என்னதுன்னு. ஓகே, அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே பிரம்மன் என்பது என்னது, கிம் தத் பிரம்மா, அந்த பிரம்மன்கிறது என்னது, அத்தியாத்மம், கிம் அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பல நோக்கு செயல்கள் யாவை, அதுதான் கர்மா. கர்மன்னா பல நோக்கு செயல்கள், அது நம்ம ஆல்ரெடி 3rd 4th சாப்டர்ல பார்த்துட்டோம். கர்மா வெறும் கர்மனா நல்ல கர்மா தான், நல்ல செயல்கள் தான் பண்றோம், அதனால பலன் கிடைக்கும், புண்ணியம் கிடைக்கும், மேலுலகத்தை போவோம், நல்ல புண்ணியத்தெல்லாம் அனுபவித்து 0 ஆகும்போது திரும்பி இந்த இதுல பிறப்போம். அதனால இது அவருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது. 3rd சாப்டர்ல படிச்சதுலயே இப்ப நம்ம வந்து 8க்கு வந்துட்டோம், அவர் கொஞ்சம் இது கன்ஃபியூஷன். அப்ப அது கர்மானா என்னது, அப்போ பலன் நோக்கு செயல்கள்னா என்ன கேட்கிறாரு. அப்புறம் என்னது அதிபூதம், பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம் என்னது, அதிபூதம். நம்ம எல்லாம் வந்து இது பூதம்னா என்னது, நாட் தட் பூதம் பிசாசு அந்த மாதிரி கிடையாது, நம்ம எல்லாம் வந்து லிவிங் பீயிங்ஸ். அப்படின்னா யாரு, லிவிங் பீயிங், லிவிங் பீயிங்ஸ் தான் ஜடத்தோற்றம். இப்போ நம்ம ஒரு தோற்றமோட இருப்போம், ஜடம் மெட்டீரியலி மேடு தோற்றத்துல இருக்கோம் நம்ம. அப்படின்னா என்னது, மெட்டீரியலி மேட் திங்ஸ்னா என்னது. அப்புறம் என்ன கேட்கிற, தேவர்கள், இது அதிதெய்வம், அதிதெய்வம் வருது யாரு, தேவர்கள், தேவர்கள்னா என்னது, இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. இது எப்படி எனக்கு 8 வரலையே, ஒரு நிமிஷம். பிரம்மன், அத்தியாத்மம், பலநோக்கு செயல்கள், ஜடத்தோற்றம், தேவர்கள். பார்த்தலாம். புரோக்தம்னா என்ன பாருங்க மாதாஜி, இந்த புக்கு உள்ள வச்சுட்டேன். புரோக்தம்னா என்னது போட்டிருக்கு, வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்ல இருக்கா, அழைக்கப்படுவது, அழைக்கப்படுவது, அறியப்படுவதா, அழைக்கப்படுவது, அழைக்கப்படுவதா, ஓ சரி, என்ன தெரியல, இதுல ஒண்ணும் வரலையா, நான் மீனிங்ல போடலையே. ஃப்ளூட்டிவாட்டி அண்ட் வாட் இஸ் தி மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், வாட் ஆர் டெமிகாட்ஸ், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் டு மீ. கிம் உச்சதி மாதாஜி அத்தியாத்மம்னா ஆத்மானா என்ன, அது வரலையே, நீங்க கவுண்ட் பண்ணதுல ஆத்மா, ஆத்மா வரலையே, ஆத்மா, அத்தியாத்மா தான் இது, அத்தியாத்மம் ஆத்மானா என்ன, ஆத்மானா என்ன, அத்தியாத்மம்னா ஆத்மானா என்ன. ஆமா, அதுதான் போட்டிருக்கேன். அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா, அப்புறம் அத்தியாத்மம் 2வது, அப்புறம் கர்மா 3வது, அப்புறம் 4வது பலன் நோக்கு செயல்கள். என்ன மாதாஜி, பலன் நோக்கு செயல்கள், கர்மானா பலன் நோக்கு செயல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள். அதிபூதம்னா லிவிங் பீயிங்ஸ் தான் யாரு, ஜடத்தோற்றம்னா என்ன, அப்புறம் அதிதெய்வம், தேவர்கள்னா யாரு, தேவர்கள். புரோக்தம். அதனாலதான் இப்ப கொஸ்டின் 8 சொல்லிட்டு 7 தானே வந்திருக்குன்னு பாக்குறேன். எனவே சடனா நமக்கு மூளையெல்லாம் சிலப்பா ஒர்க் பண்ணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் இப்ப நீங்க படிங்க. அதியஜ்ஞः கதம் கோ அத்ர தேகே அஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் நீயோ அசி நியதாத்மபிஹி. அதியஜ்ஞ வந்து கொடுத்தீங்க, 8வது கொஸ்டின் இங்க வந்துருக்கு. அதியஜ்ஞ கதம் கோ அத்ர, அதியஜ்ஞனா என்னது கேட்கிறார். So how does this lord of sacrifice live in the body? அது ஃபுல் கொஸ்டின் அப்படி கேட்கிறார். இந்த மதுசூதனரை, யாகங்களின் இறைவன் யார், அது யஜ்ஞ அப்படின்னா என்னது, யஜ்ஞம் யாகம் எல்லாம் பண்றோமே, அது யாரை போய் செய்யறது, அவர் எப்படி நம்ம உடல்ல இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கிறார். உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும், அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் கேட்கிறார். சோ நம்ம வந்து இறக்கும் போது நம்ம வந்து பகவானை வந்து எண்ணிண்டு இறக்கணும்னா, அந்த டைம்ல லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல நம்ம யாரை நினைத்து இறக்குறோமோ, எப்போ என்ன ஆகுனாக்கா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதே தான் போயிட்டு இருக்கோம். லைக் ஃபிலிம் சாங் இருந்ததுன்னா அப்படியே 3 மணிக்கு மேல நம்ம ஃபிலிம் சாங் தான் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் லைக் தட். மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும், சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோமோ, எப்படி இருக்குமோ அதே தான் உள்ள ஓடி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவானை வந்து நினைக்கிறது எப்படி, சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பகவான் எப்படி மரண காலத்தில் எப்படி நினைப்பது, ஏன்னா மரணம் இப்போ வருதுன்னே தெரியாதே, இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பகவானை நினைக்க முடியும் சொல்லிட்டு இந்த 2 நான் எல்லா கொஸ்டின் கேட்கிறேன். ஸோ இங்க இருக்கு 8 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். அது 8வது தான் ஹவ் டு ரிமெம்பர்.
ஓகே. கிம் பிரம்மா, அதுதான் யாரு பிரம்மன்கிறது என்னது? ஸ்பிரிட் சோல். எகைன் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. பகவான் வந்து பிரம்ம ரூபத்துல நம்ம அறியறோம் அப்படின்னா, லைட் ஃபார்ம்ல அப்படின்னு. நமக்கும் பிரம்மன் சொல்லிட்டு பேர் உண்டு. அப்படின்னா என்னது? ஆல்மோஸ்ட் we are reaching that level and we become Brahman. Not now. No, we are all only ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா நல்ல பக்குவப்பட்டு பகவானை புரிஞ்சு 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 அந்த இதுல ஆன்மீகத்துல போய் எந்த லெவலுக்கு வந்துடுறோம்? பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு then we also will be called as Brahman. So பிரம்மன்னா என்னது? ஸ்பிரிட் சோல் தான், நம்ம தான். ஜீவாத்மா, இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் லிவிங் என்டிட்டி. நம்மளும் வந்து அழிவு கிடையாது. So we are all always alive, always a living being தான் நம்ம. ஓகே. அப்புறம் என்னது? அத்தியாத்மா. ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்கிறேன். அத்தியாத்மானா என்னது? அதான் ஆத்மா. ஆத்மானா என்ன? திரும்பி அப்படியே கேட்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன்னா என்ன கேட்கிறார்? ஆன்சர் ஜீவாதான். அப்புறம் அத்தியாத்மா சொல்றாளே, அது என்னது? அதுவும் ஜீவாதான். செல்ஃப், நாம தான், அது ஜீவாத்மா. கர்மா அப்படின்னா என்னது? ஒர்க், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். கர்மானா என்ன கேட்கிற? கிம் கர்மா அப்படின்னா என்னது? ஆக்ஷன்ஸ் லீடிங் டு மெட்டீரியல் பாடி. வை லீடிங் டு மெட்டீரியல் பாடி? நம்ம இப்ப அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து என்ன ஆக்ஷன் பண்ணிட்டாலும் புண்ணியமோ பாவமோ எல்லாம் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்னும் நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பண்ண ஆரம்பிக்கல. அதனாலதான் நம்ம வந்து திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்கிறோம். பகவானை நினைத்து பண்ணும்போதுன்னா அகர்மா, நீ வந்து வேலையே பண்ணலன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் நோ ரியாக்ஷன் அட் ஆல். சோ நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம இப்ப பண்றது எல்லாமே எதிர் புண்ணியம் வருது இல்லாட்ட பாவம் வருது, அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம் நம்ம. அதனால என்னது? அக்கார்டிங் டு தட் வி கெட் a மெட்டீரியல் பாடி. போன ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிருப்போம், நல்ல புண்ணிய காரியம்லாம் பண்ணி புண்ணியத்தை வைத்து திரும்பி பிறந்திருக்கோம். ஆனா என்னன்னா, ஒரு புழு பூச்சியா பிறக்காம, ஒரு அனிமல் பேர்டா பிறக்காம நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருப்போம். So again God is giving us an opportunity. திரும்பி நீ பண்ணினது நல்லா தான் பண்ணிருக்க, சபாஷ். ஆனா என்னது? 100% 100 மார்க் வாங்கணுமே. அங்க போறதுக்கு வந்து 35 பாசிங் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் a competitive exam. அது ஃபுல் இது நல்ல ஃபுல் மார்க் வாங்கினாதான் அங்க போக முடியும். ஏன்னா அதுதான் ஈஸி எக்ஸாம் முடியாது. ஃபைனல் வெரி டஃப் எக்ஸாம் அப்படி நினைச்சுங்க. அப்ப என்னது? 99.99 வாங்கிட்டேன். அப்புறம் என்னது? என்ன 0.001 இருக்கே, அது பண்ணணுமே. அப்ப திரும்பி பிறக்கணும். திரும்பி வந்து ஒரு அம்மா வீட்டுல பிறந்து, ஆனா என்னது? நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்போமா. எல்லாம் போட்டிருக்கு, எல்லா ஸ்லோகம்லாம் போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி இது நம்ம பார்த்தோமே, 6வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். இது முடியாம யோகி வந்து பண்றான், நல்லா பண்றான். ஆனா அவனுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகல. அப்ப என்ன பண்றான்னா திரும்பி பிறப்பான். ஆனா எங்க பிறப்பான்னாக்கா, ஏன்னா நல்லா பண்ணிட்டான். அப்ப டெஃபினட்டா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைக்கும். ஆனா எங்க பிறப்பானா, ஏதோ அயனோதானோ வீட்டுல எல்லாம் பிறக்க மாட்டான். நல்ல செல்வந்தர் வீட்டு, நல்ல ஒரு ஆன்மீக இதுல வந்து பிறந்து. So the whole atmosphere will be so very pious and all that. He will start பகவானை வந்து தியானம் பண்றது முதல்ல இருந்தே, சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ணி என்ன ஆகும்? அதான் பிரபுபதா சொல்றேன். மேபி நான் வந்து அந்த ஒரு 0.001 அந்த இதுல பிறந்திருக்கேன். அதனாலதான் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஆன்மீகம் எல்லாம் இருந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு மாதிரி என்ன வயசாக டோட்டலி வாஸ் இன்டு டிவோஷன். அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு சோலுக்கு எல்லாம் வந்து இது கிடையாது, திரும்பி மறுபிறவியே கிடையாது. சோ ஆக்ஷன், அந்த நம்ம என்னது? ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து அது பலனை வச்சுதான் வந்து அடுத்த ஜென்மம் என்ன எடுப்போம்? புழுவா பிறப்போமா, பூச்சியா பிறப்போம், மரமா? எப்படி மரம்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நியூடிட்டி எனக்கு வந்து அதுதான் பிடிக்கும், ஸ்கின்னை காட்டதான் பிடிக்கும். born as a human being தான் சட்டையை போட்டுக்கிறாங்க. இல்ல அதுலயும் நான் வந்து துணியெல்லாம் அழிச்சு தொடைய காட்டி முதுக காட்டி இப்படிதான் நான் போட்டுப்பேன். அந்த மாதிரி ஓகே, அப்ப நீ மரமா போயிடுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஜென்மம் ஒரு மரமா. ஏன்னா ஆக்ஷன்ஸ் லீடிங் டு another மெட்டீரியல் பாடி தான். இப்போ ஒரு மரம் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி பண்றவங்க மரமும் ஆயிடுவா, வீழ்ச்சிதான். இல்ல சின்ன இதுல இருந்து ஒரு மரம் சொல்லிட்டு ஒரு இதுவும் இருக்கலாம், ஒரு என்னது அந்த மாதிரி போகலாம். ஆனா நம்ம ஹியூமன் பீங்கா வந்துட்டு திரும்பி ஒரு மரம், திரும்பி ஒரு என்னது டெடி பேர், இல்ல வந்து ஒரு காட்டு மிருகம் அப்படின்னு நம்ம ஆர்த்துக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அக்கார்டிங் டு அவர் ஆக்ஷன் வில் டேக் another பாடி. அப்புறம் அதிபூத்த மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்னது அப்படின்னா, என்னது மெட்டீரியல் நேச்சர்ல என்னெல்லாம் பாக்குறோம் அது அப்படின்னா என்னது? வாட் இஸ் நேச்சர்? அப்புறம் இல்ல ஈவன் லிவிங் பீங்ஸும் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் அதிபூத்த மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். இல்ல நம்ம ஹியூமன் பீங் இஸ் ஆல்சோ மேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் தானே. அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்னா என்ன? அதி தெய்வம், சுப்ரீம் டெமிகாட். that includes demigod. adi deivamna, the universal form which includes the demigods also. All demigods, yes. அப்புறம் அதி யக்ஞ, அது ரெண்டாவது ஸ்லோகால வருது. அதி யக்ஞம், இந்த யக்ஞம் யாகம் எல்லாம் பண்றோமே, அது யாரை போய் சேர்றது அப்படின்னா என்னது? அதி யக்ஞ, அந்த புருஷர் யாரு? பரமாத்மா போய் சேரும். அந்த பரமாத்மா எங்க இருக்கார்? வேர்ட் இஸ் தட் அதி யக்ஞா ரிசைட். அதி யக்ஞானே போட்டுடுறாருன்னா பரமாத்மா சேம், இட்ஸ் a சேம் இதுதான், only different words. So don't get confused at all. இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்தோமே பிரம்மன், பகவானுக்கு பிரம்மன். So contextually we should see யாரை பத்தி குறிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி புரியணும். அப்புறம் வந்து வேர்ட் இஸ் அதி யக்ஞா, live in the heart of all living beings.
how to remember Krishna at the time of death. பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? பிராக்டிஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் த்ரூ அவுட் லைஃப். மூச்சு விட்டு இருக்கேன்னா அடுத்த செகண்ட் நம்ம இருக்க மாட்டோம், தெரியாது நமக்கு. ஆனா மூச்சு விடுறோம் இல்லையா? கிருஷ்ணா எப்போ கிருஷ்ணா நினைத்து கிருஷ்ணாக்கு சேவை புரிஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம எப்போ உள்ளூர பகவானோட இது ரீல் ஓடிண்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம இறக்கும் போது கிருஷ்ணா அப்படின்னு விழுந்துடலாம். வெரி ஈஸி டு கோ டு பகவான். இல்லாட்டா திரும்பி திரும்பி பிரிவு எடுத்துட்டு இருக்கோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன்? ஜெயஸ்ரீ மாதா இல்ல பத்மா மாதா, நீங்களே வந்து ஆர்டர் ஃபார்ம் பண்ணி படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மம் உச்யதே பூத பாவோத்பவக்கரோ விசர்க கர்ம சஞ்சித. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் வந்து பதில் அளிக்கிறார். சுப்ரீம் லார்ட் said the indestructible, நம்ம லிவிங் என்டிட்டி இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் தானே இல்லையா? we don't die at all. இந்த உருவம் தான் மாறி போறது. ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா இந்த உருவம் போயிடுது, இந்த கிராஸ் பாடி தான் ஃபால்ஸ், இந்த டெட் பாடி தானே சொல்றோம், டெட் சோல் சொல்ல மாட்டோம். டெட் பாடி, இந்த பாடி எடுத்துருக்கா இந்த பாடி போயிடுது அப்படின்னு. ஸோ பட் we are all always ever living entities. The indestructible transcendental living entity is called Brahman. again நான் சொன்னேன், திரும்பி அந்த பிரம்மன் இந்த பிரம்மனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. கான்டெக்சுவலி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க பார்க்கணும். and is eternal nature, எப்பவும் உள்ள இந்த ஆத்மா is called the self. நம்ம எப்பவும் உள்ள அதுதான் நான். நாம்ங்கிறது அந்த லிவிங் பீயிங் என்ன சொல்றாங்க? லிவிங் பீயிங் வந்து he says I who is ever living, always eternal, I don't die at all. And I'm not born also, I don't die also, I am always there. அந்த செல்ஃப் அதுதான் நான். அதுதான் வந்து என்னது? பிரம்மன் செல்ஃப் லிவிங் என்டிட்டி ஜீவாத்மா ஈக்குவல் டு போட்டுனே போறோம். Action pertaining to the development of these material bodies is called karma. ஒரு உருவத்தை எடுத்துன்னு வரோமே, குதிரையாக வரோம், ஏப்பா இங்க என்னெல்லாம் எல்லாருக்கும் 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் வருதுன்னா இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கர்மா. நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ accordingly you get another body. தான் action pertaining to the development of these bodies, material bodies. அடுத்த ஜென்மத்தை என்ன பிறவி எடுப்போம், it depends on our karma. இந்த ஜென்மத்தை நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ accordingly you get is called karma or fruitive activities. Karma nale fruitive activities. Yes. Yeah. अधिभूतं शरो भावः पुरुषशादिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र एके वेगप्रताम्बर. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழையும் படிக்கிறேன். உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படின்னா இந்த நாம தான் இல்லையா? ஆத்மா நாமெல்லாம் என்னது? எல்லாம் லிவிங் பீங்ஸ் தான். லிவிங் பீங்ஸ் வந்து ஒரு உடலை பெற்று வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்துல. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே யார்? அர்ஜுனன் குறிப்பிடுறார். அர்ஜுனன் அப்படித்தானே ஒரு உருவானத்துன்னு வந்திருக்கானே. இட் இஸ் ஆல்சோ காட் அ ஃபார்ம். சோ எப்போது மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத்த எனப்படும். அதிபூத்தம்னு என்னது? இந்த இயற்கை வந்து மாறிண்டே இருக்கும். how will you know அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பான். இந்த பட்டர்ஃப்ளை எப்படி வருது, ஏன்னா அதோட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஈஸியா நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்மளோட பார்க்கணும்னா அம்மாவோட வயத்த 9 மாசம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை 1 வருஷம் ஆகிறதுக்கு கமர்றது, தவிழறது, முத்து குத்துறது, நடக்கிறது. இட் டேக்ஸ் 1 year. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இஸ் டூ பிக், ஐ மீன் டூ லாங். அது பார்க்க நம்மளே இப்போ சடன்லி ஒரு வந்து ஹைட் வைக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன குழந்தைலாம் பார்த்தா ஹைட் வைப்பாங்க, வெயிட் வைப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து டேக்ஸ் லா. டெய்லி பார்க்குறவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது. வேற இந்த இது புழு பூச்சியெல்லாம் வந்து இம்மிடியேட், எஸ்பெஷலி பட்டர்ஃப்ளையோட எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே காட்டுவா. அது என்னன்னாக்கா ஃபியூ டேஸ்ல இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி ஈவன் பிளான்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு பிளான்ட் வச்சேன், அடுத்த நாளைக்கு அந்த சும்மா ஈவன் மீட்டர் வச்சு கவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாளைக்கு பதில் குச்சியை வச்சா கூட நமக்கு தெரியும் இந்த ஹைட்ல இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னும் ஒரு 2 days பார்த்தா ஒரே நல்லா வளர்ந்துட்டே, நல்லா க்ரீப்பர், அதுவும் க்ரீப்பர் ரொம்ப இதா இருக்கிறது, வளர்ந்துட்டே போகும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா பார்க்கலாம் நம்ம. இது வந்து இப்போ இது எப்படி காட்டுறாங்க? உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களின் சிறந்தவனை எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை. நம்மளுடைய வந்து பௌதிகமா ஒரு இயற்கை, நேச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் எவர் சேஞ்சிங். அதிபூத்த எனப்படும். சந்திரன் கூட அதுல வந்து இன்க்ளூடட், தேவர்கள் எல்லாம் அதுல இன்க்ளூட் ஆகும். அதிபூத்த எனப்படும் சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். ஈவன் பகவான் விஸ்வரூபம் இஸ் ஆல்சோ இஸ் இன்க்ளூடட். ஏன்னா எல்லாம் டெமிகாட்ஸ், எல்லாம் விஸ்வரூபம். 10th chapter ரொம்ப புரியும். அதுவும் எல்லாமே அதி தெய்வம் தான். எல்லா தேவர்களை அப்படியே பிரித்து காட்டுவார். அது எல்லாமே அதி தெய்வம் எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷன் ஆகிய நான் அதியஜ்ஞ, யாகத்தின் இறைவன்.
என்று அழைக்கப்படுகிறேன். அப்படின்னா எனது யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் கிருஷ்ணா தான். பேசிக்கலி கோர்ஸ் கிருஷ்ணா. ஒன்லி தட் கிருஷ்ணா இஸ் 200 ஃபார்ம். அது என்ன பகவான் வந்து இதுல இருக்கும். அவர் 400 ஃபார்ம்ல இருந்தனாக்கா பரமாத்மா. பரமாத்மாவுக்கு தான் போகும். மெடிடேஷன் பண்றவங்களும் பரமாத்மாவுக்கு தான், பரமாத்மா நினைத்து மெடிடேட் பண்றாங்க. நம்ம கிருஷ்ணரை நினைத்து பண்ணலாம், கிருஷ்ணரோட மயில்பீரி அதெல்லாம் நினைச்சு பண்ணலாம். ஆனா வந்து மெடிடேஷன், டோட்டல் மெடிடேஷன் பண்றவங்க பரமாத்மா. ஸோ இட்ஸ் ஒன் அண்ட் த சேம். ஸோ இது ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுதான் எனக்கு புரியல. இப்போ பட்டர்ஃப்ளையோட எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னா புரியும். எக்கு லே பண்ணும். எக்கு லே பண்ணி கொஞ்ச நாள் பார்த்தா அது வந்து பியூப்பா, ஐ மீன் லார்வா மாதிரி ஒரு புழு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தா ஒரு குக்கூன், ஒரு முட்டை மாதிரி இப்படி இருக்கும். அதுக்குள்ள அப்படியே இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் அதுக்குள்ள உள்ளதையே கருவி சாப்பிட்டு அது அப்படியே உடஞ்சிரும். இந்த முட்டையை உடைஞ்சு இப்படி வந்துடும். அப்புறம் வந்து ஒரு இப்படி பட்டர்ஃப்ளை, நீங்க அது யூடியூப்ல பார்த்தா தெரியும். நீங்க யூ கேன் சர்ச். இப்படி இருக்கும். அப்புறம் மெதுவா 2 days பார்த்தோன்னா இப்படி அந்த விங்ஸ் எல்லாம் ஒட்டின்னு இருக்கு இல்லையா, இட் வில் ட்ரை டு ஓப்பன் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நல்லா 2 சைடும் பார்த்தா சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும். ஏன்னா ஒட்டின்னு இருந்தது இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் லைக் நம்ம டிசைன் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த இது நூல் வந்து நல்ல இதுல போட்டு நாங்க பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கூல் டேஸ்ல. இங்க்ல அப்பெல்லாம் இங்க் பென் தானே, இங்க்ல போட்டுட்டு 2 பேஜுக்கு நடுவில் அதை இப்படியே சுத்தி எப்படியோ வச்சுட்டு இப்படி என் கையை நடுவில் இப்படி சுத்தியோ எப்படியோ வச்சுட்டு 2 பேஜ் இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் அந்த இது நூல் அதை இதுல இங்க்ல துவச்சு அதை எப்படியோ போட்டுட்டு அந்த 2 பேஜுக்கு நடுவில் இப்படி இருக்கும். அதை நல்லா டைட்டா பிடிச்சிட்டு இப்படியே அதை இழுத்து எடுத்துட்டோம்னா அந்த 2 பேஜுக்கு நடுவில் பார்த்தா சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும். இந்த பேஜும் சரி அந்த பேஜும் சரி சிமெட்ரி, ஏதோ ஒரு டிசைன் வந்துருக்கும். அந்த மாதிரிதான் அதோட என்ன ஒட்டின்னு இருக்கும். அப்ப அதோட எல்லாம் அப்படி விரிஞ்சு within 2 days you can find the butterfly has got wings and it will fly away. So all this transformation you can see immediate, நம்ம வந்து பார்க்க கிடைக்கும். அதனாலதான் அதோட எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே சொல்லுவா. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த மெட்டீரியல் பாடி கீப்ஸ் சேஞ்சிங். நம்மளுடைய உடல் அப்படித்தானே, நமக்கு கண்ணுக்கு அது புலப்படுறது இல்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் டேக்ஸ் டைம் எடுக்கும்போது நமக்கு புரியாது இல்லை. ஆனா ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஒரு போட்டோ எடுத்தோம், அடுத்த வருஷம் பார்த்தா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இல்ல மேபி 4-5 yearsல தெரியும். அப்படி அப்ப நம்ம மெட்டீரியல் தோற்றம் எல்லாமே வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இட் வில் நாட் பி ஸ்டாக்னண்டா இருக்காது, மாறிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து அதி யஜ்ஞ. அந்த பரமாத்மா உள்ள இருக்கார். அது வந்து அதி யஜ்ஞ. இது பௌதிக உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கு. அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு, அதி பூதம், உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவனும் இதயத்தை பரமாத்மா விட்டுருக்கும். அதிபூத்த எனப்படும் அதிபூத்த. நம்ம எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கோம். நம்மள எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஆல் தட் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே அதிபூத்தம். தட் இன்க்ளூட் சூரியன், சந்திரன், டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க. ஐ மீன் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஆஃப் தெம். அண்ட் அதிபூத்தம் அண்ட் அதி தெய்வம் யாரு, பரமாத்மா. யாரை நினைத்து மெடிடேட் பண்றாங்க, இந்த யாகம் யஜ்ஞம்னா பண்றது யாருக்கு போய் சேர்றது, பரமாத்மா. அண்ட் தேர் ஆல் இட்ஸ் a different words for the Lord only. ரெண்டாவது செக்ஷன் வந்துட்டோம். ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா at the time of death. Once one attains whatever one remembers at the time of death. This is the thumb rule. Okay, நம்ம வந்து இறக்கிறது திருவாயில நம்ம வந்து யாரை நினைத்து இறக்குறோமோ, யாரை நினைத்து இருத்தோமோ அந்த உலகத்துக்கு போயிடுவோம். நம்ம பகவானை நினைத்தோடனே பகவான் உலகத்துக்கு போயிடுவோம். அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணா ரெக்கமெண்ட்ஸ் அர்ஜுனா டு அன்டீவியேட்டிங்லி, பிசராம மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி பகவானையே தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா வந்து அட்வைஸ் பண்ற. Krishna recommends Arjuna to undeviatingly, அன்னியன வேற ஒன்னும் தாட் இல்லாம பகவானையே தியானம் பண்ணதான் அனன்யா சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மெடிடேட் பண்ணி ஆன் ஹிம், பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி மெடிடேட் பண்ணும்போது dedicate his activities to him and this is attained. என்ன போட்டிருக்கனே புரியல. and thus attain him. அப்ப இறுதியில நீ என்னை வந்து அடைவா. நீ எப்பவுமே அனன்ய பக்தி பண்ணி எனக்கு வேண்டி எல்லாம் உன்னுடைய ஆக்ஷன் எல்லாம் டெடிகேட் பண்ணி whatever I'm doing just to keep him happy. நான் என்ன பண்றேன், பௌதிக உலகத்தையும் நான் போறேன், வேலைக்கு போறேன், பணம் சம்பாதிக்கிறேன். ஆனா தேங்க்ஸ் பகவானே, ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காரு, நீ கொடுத்ததுனால வேலை பண்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் மென்டாலிட்டியோட அவரை நினைத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு கடைசியில பகவானை அடையிறது உறுதி. ஃபைனலி ரீச்சஸ் த லார்ட். எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अन्धकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् यादि नास्त्यत्र संशय. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, அந்த காலம்னா நமக்கு கடைசி காலம் அப்படின்னா நம்ம உயிரோட இருக்காது. உயிரோட பாடி தான். பாடி உயிர் இல்லாம இறக்கிறது அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட். அந்த காலேச்ச மாம் ஏவனா அண்ட் ஸ்மரன், என்னை நினைத்து என்ன சொல்றாரு. அண்ட் whoever at the time of death,
quits his body, remembering me alone. என்னை மாத்திரம் நினைக்கிறான், வேற ஒன்னும் நினைக்காம. At once attains my nature. Of this there is no doubt. எவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்றாரு இல்லையா பகவான். ஆனா நம்ம முட்டாள்கள் நம்புறோமா? இல்ல, பகவான் நம்புறதே கிடையாது. அதனால நம்ம நம்ம முயற்சி அது எப்படி பகவான் சொல்றேன்னா நம்ப முடியுமா? யாரும் எழுதினாங்களோ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவத்கீதா கிருஷ்ணா தான் எழுதினாரே தெரியாது. அதுலயே சந்தேகம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும். சில பேர், நிறைய பேர் அதையே ஆர்கியூலாம் பண்ணுவா. பண்ணட்டும், நம்ம எல்லாம் கிளாஸ்ல இருக்கோம், நம்ம லெட்டர்ஸ் பிலீவ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் கோ இன் தட் பாத். இப்ப பகவானே சொல்லியிருக்கார், என்னை நினைத்து யாரு இறக்குறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா வருவார். இங்கேயே கொடுத்திருக்கு பீஷ்ம பிதாமா, அவருக்கு அந்த ஒரு வரம் இருந்தது. அவ அப்பா வரம் கொடுத்திருக்கா, நீ எப்ப நீ இறக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்பதான் நீ உயிர் விடுவாய், அது வரைக்கும் நீ உயிரை தக்க வச்சுக்கலாம் அப்படி. நமக்கு அந்த இதுவும் கிடையாது, எப்ப வேணா நம்ம இறந்துருவோம். அப்ப இவர் பேட்டில் ஃபீல்ட்ல அம்பு படுக்கையிலே படுத்துருக்காரு, அம்பெல்லாம் குத்தி இருக்கு, இருந்தாலும் மூச்சை பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். he believes in that. எல்லாம் வார் முடிஞ்சு கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் பார்த்து அவருக்கு யுதிஷ்டருக்கு எல்லாம் இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் திருப்தியா அவர் கிருஷ்ணரை பார்த்து அப்படி கண்ணு மூடுறார். ஏன்? பிகாஸ் he wants to go to the Lord's abode, great devotee. அந்த மாதிரி அவருக்கு வரம் இருந்தது, நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டார். நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா இதெல்லாம் படிக்கிறோம் நம்ம பகவத்கீதா, இது நம்ம நல்ல டு அவர் அட்வான்டேஜ் நம்ம மாத்திக்கணும். எனி டே பண்றீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் அட்வைசர் பண்ண வேண்டாம். ஸ்டில் ஐ எம் சேயிங் ஃபார் அஸ், வேற ஏதோ ரீசன் நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியலன்னா we have to prioritize. நமக்கு இது இம்பார்ட்டண்டா அது இம்பார்ட்டண்டா பார்த்துட்டு நம்ம கிருஷ்ணா. ஆனா எல்லாரும் வேற ஏதோ கிளாஸ்க்கு போனாலும் பகவானோட ஏதோ கிளாஸா தான் இருக்கும். இது நம்மளாம் அந்த மெச்சூரிட்டியில இருக்கும். சோ என்னது இதை கொடுத்துருக்கு, and whoever at the time of death quits his body, remembering me alone, remembering Krishna alone, at once attains my nature. அப்படின்னா என்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு வந்துடுவாங்க. Of this there is no doubt. அத்த யாத்தி நாஸ்தி அத்திர சம்சய, அசம்சயம் வரும் சிலப்போ. இதுல ஒரு துளி டவுட் கூட வேண்டாம். யாத்தி நாஸ்தி அத்திர சம்சய, சம்சயமே வேண்டாம். எஸ், அதுல ஒரு இது மகாபாரத வனப்பர்வா 313.116 என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இது இவ இதுல மகாபாரதத்தோட ஸ்டோரியில என்னன்னா, இவங்க காட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும், இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் போறார்கள். அதுல இப்ப யுதிஷ்டருக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்கணும். அண்ணாக்கு தாகம் எடுத்து அப்ப தம்பிமார்கள்லாம் போயிட்டு எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சரி, எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்குன்னு சொன்னேன்னு, அதுக்கு என்ன நான் தண்ணி கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு குலன் சகாதேவன் ஒருத்தர போறாங்க. அங்க ஒரு குளம் பார்த்தாங்க, குளமோ குட்டையோ சம்திங். அங்க போயிட்டு தண்ணி எடுக்கலாம் போனோம்னா அங்க ஒரு பறவை, அன்னமோ ஏதோ ஒரு பறவை இருக்கு, சொல்றது, ஏய் பிஃபோர் யூ டேக் த வாட்டர், நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு நீ எடுக்கலாம். இல்லை, நீ அதை என்னை மீறி நீ அதை எடுத்தனேன்னா நீ இறந்து போயிடுவே அப்படின்னு. இவ்வளவு தாகத்துல இருக்கும், நீ என்ன கொஸ்டின் கேட்டு இதெல்லாம் என்ன நேரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அலட்சியப்படுத்துறாரு. அப்போ தண்ணி எடுக்க போகும்போது இது டைஸ்னா எனது மூச்சு அன்கான்சியஸா விட்டுடுறேன். ஏன்னா ஒருத்தர் இறந்து நான் பாடி இருந்தேன்னா அப்ப எப்படி உயிர் பெற்று வந்தான்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும். he just falls unconscious. போய் ஒரு பிரதர் வரலன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு பிரதர் போறார், மேபி அடுத்த பிரதர் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அவரும் போறார், இதே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிறார். கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டு ஆன்சர் கொடுக்கறதுலாம் நேரம் இல்லை, எங்களுக்கு தாகம் எடுக்கிறது. he also falls unconscious. நகுலன், சகாதேவன், பீமன், அர்ஜுனா எல்லாரும் வராங்க, எல்லாரும் விழுந்தாச்சு. நீ ஒன்னும் பாக்கி யாரு? பெரியவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு யுதிஷ்டா. என்னடா அப்பா ஒருத்தர போறாங்க, ஒன்னும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. சரி நானே போய் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வரும்போது பாக்குறாரு எல்லா தம்பிமார்கள்லாம் அப்படியே மூர்ச்சியா விழுந்து கிடக்கா, அன்கான்சியஸா விழுந்திருக்கா. என்ன இப்படி சொல்லிட்டு சரி நம்ம தண்ணி குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தண்ணி என்னவோ இங்க நடந்திருக்கு. அங்க பார்த்தோன்னா ஒரு பறவை இருக்கு. நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணாதான் யூ கேன் ப்ரொசீட், இல்லாட்டா நீ உன் தம்பியோட கதி தான் உனக்கும் ஆகும் அப்படின்னு. மிஸ் உங்க பிரதர்ஸ் மாதிரி. இவர் ரொம்ப நல்லவர், தர்மம் அப்படி ரொம்ப நல்லவர். இவர் நல்லவர்னா என்னது, அவர் எது இருந்தாலும் தர்மத்துக்கு வேண்டி அவர் போராடுறவர். சரி அதுக்கு என்ன நீங்க கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன்னு சொன்னா நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. 128 கொஸ்டின் சம்திங் ஹி ஆஸ்க். டக்கு 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 டக்குன்னு இவர் பதில் சொல்றாரு. அதுல ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. அகனி பூதானி கச்சந்திஹ யமாலயம் சேஷ ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அத்தப்பரம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நூறாயிரக்கணக்கான அவர் கொஸ்டின் கேட்கிறார். ஆச்சரியம் எது ஹியூமன் பீயிங்ல ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கிறார். அது இவர் பதில் சொல்றதுதான் இது. அகனி பூதானி, hundreds and thousands of living entities meet death. நம்ம பாக்குறோம், either accident, கொள்ளை எல்லாம் நல்ல நேச்சுரல் டெத்தும் இருக்கலாம், ஓல்டேஜ் இருக்கலாம், சின்ன குழந்தைகளும் இறக்குறாங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க. Hundreds and thousands of living beings meet death at every moment. But a foolish living being, நம்மள மாதிரி முட்டாள் என்ன நினைக்கிறோம்னா, nonetheless thinks himself deathless. ஓஹோ அவங்க வீட்டுல இறந்து போயிட்டாங்களா, ஓ ரொம்ப சோ சாரி, ஓ இதே இறந்து விட, ஆக்சிடென்ட் இறந்து விட, எல்லாரும் பத்தி நம்ம பேசுறோமே தவிர நானும் ஒரு நாள் இறப்பேன்னு சொல்லிட்டு அந்த முட்டாள் நினைக்க மாட்டேங்கிறான். And does not prepare for death.
அவன் இல்ல நினைக்கிறோம், பட் ஆர் யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த டெத்? இல்ல, அது பண்ண மாட்டேங்க. அப்படின்னா எனது அறகுறையா தான் நம்பிக்கைன்னு அர்த்தம். ஸோ வி ஆர் நாட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தட். இதுதான் வந்து திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் திங் இன் த வேர்ல்ட். இதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் தட்ஸ் வெரி ட்ரூ இல்லையா? நம்ம வந்து உன்னத்தாளத்தை விட்டத்துனா நினைச்சுக்கோ, நம்ம எல்லாம் சாஸ்வதம், நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே எப்பவுமே அந்த டைம்ல நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோம். நம்ம வீட்லயே அடுத்தது நம்ம ஒருமே. அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர்டா இருப்போம்? ப்ரிப்பேர்ட்னா ஃபைனான்சியலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிக்கல் செலவு இதெல்லாம் வரும், கடைசி மூமெண்ட்ல என்னெல்லாம் வருது தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோமே தவிர எங்க போவோம், இதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி எங்க போறோம், அந்த இது ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்றது கிடையாது. தட் இஸ் த மோஸ்ட் வண்டரஸ் திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஆன்சர் பண்ணும்போது, எஸ் அந்த ஸ்டோரி ஹவ் இட் எண்ட்ஸ் இஸ், அப்போ இ பிகம்ஸ் எஸ், இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ தண்ணி உன்னோட தம்பிமார்களையும் வந்து உயிர் பெற்று நீ யூ கேன் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யக்ஷ கந்தர்வ அப்படின்னு சொல்றாரு. யக்ஷ அவர் தான் வந்து ஒரு பறவை வடிவத்துல வந்து ஒரு கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்கிறார். இட்ஸ் கம்ஸ் இன் மகாபாரதம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யார் படிக்கிறார்? யம் யம் வா விஸ்மரன் பாவம் யஜத்யந்தி கலீவரம் தம் தம் ஈவேதி கௌந்தேயா சதா தத்பாவ பாவிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தம் தம் ஏ வைத்தி. அதே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. என்னது எப்படி எப்படி எல்லாமோ நம்ம நினைக்கிறோம், இறக்கும் போது என்னெல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோமோ அப்படி நமக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. So whatever state of being one remembers me when he quits his body, when he என்னது ஹியூமன் பீங் தான், அவன் வந்து இறக்குற தருவாயில என்ன வந்து நினைத்து இறக்குறானோ that state he will attain without fail. அந்த கதிக்கு அவன் அந்த நிலையில அவன் வந்து உருவம் எடுத்துன்னு வருவான் அப்படின்னு. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். பகவத்கீதா கொடுத்திருக்கு. ஓகே, சதா தத்பாவ பாவித. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ வந்து இப்போ நம்ம அது ரிலேட்டடா நம்ம வந்து பாகவதம்ல ஸ்டோரி இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இது நம்ம ப்ரூஃப்னு இல்லை, based on the story தானே. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.9 இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு. பரத மகாராஜா வந்து மகாராஜா தான், நல்லா நாட்டை ஆண்டு வரார், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஒரு மாதிரி ஒரு ஏஜ் எல்லாம் வந்துட்டு சரி நான் இனிமே வந்து டோட்டலி ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஒன்லி திங்கிங் ஆஃப் த லார்ட். அதுக்கு வந்து கானகம் ஏன்னா அந்த காலத்துல அப்படிதான் வந்து ஃபுல் மெடிடேட் பண்ணோம், பகவான் மெடிடேட் பண்ணோம், வீட்டுல உட்காந்து பண்ணாலும் முடியாது. ஏன்னா அது ராஜாவா இருக்கிறவங்களுக்கு எத்தனையோ வேலை, மந்திரிகள் வருவா, சபை அமைக்கணும், அது இது டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும், அதே டைம் போயிடும். அவளுக்கு 24 hours தானே. இதெல்லாம் ஒன்றும் சரிப்பட்டு வரல. சரி நான் டேக்கிங் நம்ம எல்லாம் வெக்கேஷன் போயிட்டு ஹில் ஸ்டேஷன் போயிட்டு வரோமே, அது போல இவங்க வந்து ஐ எம் டேக்கிங் அ பிரேக் அண்ட் கோயிங் டு என்னது பகவான் நினைத்து பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறேன். வந்து பிரேக்னா என்னது ஃபார் எவர். நான் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு நான் காட்டுல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுல வந்து ஃபுல் டே அண்ட் நைட் அவர் வந்து பகவானையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பரத மகாராஜா துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்லுதல், தவ வாழ்வில் ஈடுபடுதல், மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல். என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மான், ஒரு வந்து பிரெக்னன்ட் மான், அது வந்து ஓடுறது, அது பின்னாடி வந்து சிங்கம் துரத்துறது. இந்த கானகம் தானே, என்னது ஃபாரஸ்ட் தானே. ஸோ துரத்தும் போது இது அப்புறம் there is a river, ஒரு ரிவரோ குளமோ குட்டையோ ஓட்டவர். அப்போ அது தப்பிச்சு ஓடணுமே, ஐயோ இந்த ஒரு இது தண்ணி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது குதிக்கிறது. ஃபோர்சிபிள் அது குதிக்கும் போது குழந்தை வந்துடுறது. குழந்தை வயத்துல வந்தோடனே இது வந்து குதிச்சு இது இறந்து போயிடுறது. அம்மா மான் இறந்து போயிடுறது. அந்த குட்டி மான் வந்து உயிரோட விழுந்தோடனே இவர் போயிட்டு வேகம் எடுத்து விடுறாரு. இதை பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? we are all என்னதான் இருந்தாலும் ஹியூமன் தானே, கம்பேஷனட் புத்தி இருக்கும் நமக்கு. அந்த மானை எடுத்தோடனே அச்சுச்சோ இந்த மான் வந்து ஒரு சின்ன குட்டி மான் இது பண்ணிட்டு அந்த அம்மா மான் இறந்து போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லா அதுக்கு வந்து கேர்ஃபுல்லா வளர்த்துறாரு. ஏன்னா அது காடு, அதை சும்மா கேர்ஃப்ரீயா அப்படி விட்டோம்னா சங்கம் வந்து அதை தின்னுடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேரிங்கா இருக்கு. டைம் டு டைம் சாப்பாடு கொடுத்து, அங்க போகாது இங்க போகாது, இங்க இரு அங்க இரு, அது பின்னாடியே இருந்து என்ன எடுத்து அவரோட எல்லாம் டீவியேட் ஆயிடுச்சு. அவருடைய அட்டென்ஷன் எல்லாம் பகவானை வந்து தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காட்டுல போனவர் என்ன எடுத்தாருன்னா, இது அந்த சின்ன குட்டி மானை வந்து வளர்த்துறதுல அவரோட அட்டென்ஷன் போயிடுச்சு. அவ யாகம் பண்ணும்போது சரி அங்கெல்லாம் போகாதே, இங்கெல்லாம் போகாது, கேர்ஃபுல்லா இரு, அங்க போகாதே, இதெல்லாம் சொல்லி அவர் வளர்த்துறாரு. இது ஒன்றும் படிச்சு விடலாமே, என்னதான் கொடுத்து பார்க்கலாம். பரத மகாராஜா ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். மேலும் அவரது ராஜ்யம், மனைவி, குழந்தைகள் அனைவரையும் துறந்து கிருஷ்ணரின் பக்தி சேவைக்காக காட்டில் தங்கிவிட்டார். அவர் ஒரு மானுடன் இணைக்கப்பட்டார். இது கர்ப்பமாக இருந்தது. சிங்கம் துரத்தி கொண்டிருந்தது. இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், போர்வையா இருக்காது. ஆற்றில் தாய்மான் குழந்தை மானை பிரசவித்து இறந்து விட்டது. குழந்தை மான் அவருடன் ஆசிரமத்தில் இருந்தது. அவர் மானை விரும்பத் தொடங்கினார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்தார். ஏன்னா சின்ன குட்டி மான் தானே, அப்ப அது வந்து ஒரு பெட்டு. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு பெட்டு எதுக்கு வச்சுக்கிறோம், நமக்கு ஒரு லைக்கிங் வந்துடும். அது ஏன் நினைத்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். விரும்ப தொடங்கினார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்தார். அவர் பக்தி
சேவையை மறந்து விட்டார். அப்ப என்னது டைம் இஸ் ஸ்பெண்ட் 24 மணிக்கூர்ல எவ்வளவு ஜபம் இந்த யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த அட்டென்ஷன்லாம் அந்த மான் மேல போயிடுது. அப்போ பகவானை நினைக்கிறது கம்மியாயிடுது. அவர் எப்போது மானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். அவருக்கு வயசாயிடுது, அவரே தெரியல. அவருக்கு அப்படியே டைம் போக போக என்ன அவருக்கு வயசாயிட்டு அவர் இறக்குற தருவாயில வந்துட்டார். இறக்கும்போது அவர் மானை யாரு கவனித்துக் கொள்வார் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார். எனவே அவர் மானாக பிறந்தார். வயசாயிடுத்து வந்த நோக்கம் எனது காட்டுக்கு ராஜ்யம் எல்லாம் மனைவி எல்லாரையும் எழுந்து வந்துட்டு எவாளெல்லாம் விட்டு வந்துட்டு திரும்பி என்ன எடுத்து திரும்பி இதே ஒரு சிக்கல்ல வந்துட்டார். ஒரு அதர் தன் காட விரும்பாதுக்கு பகவான் சேவை புரியாம வேற விஷயத்துல எல்லாம் மானை பற்றி நல்லதுதான் ஒரு அளவுக்கு. எஸ், ஓகே. அதுக்கப்புறம் அதே லைஃபா வச்சுன்னு நம்ம பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகுனாக்கா, அப்புறம் அவர் வந்து இறக்கும் போது என்ன என் மானை யாரு பாத்துப்பா அப்படி மானை விட்டு நான் போயிட்டேன்னா என்ன ஆகும், மான் சொல்லிட்டே இறந்துட்டார். அப்ப என்ன எடுத்து அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறந்தார். ஆனா அவர் அவ்வளவு நல்ல டிவோட்டி, அவருக்கு நல்ல நினைவு இருந்தது. நான் மானா பிறந்துட்டேன், சரி நான் என்ன புத்தி வேதளிச்சு நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேனே, நல்லா ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தேன், அழகா நம்ம வந்து கோலகம் இருந்தா பகவானுடைய இடத்துக்கு போயிருக்கலாம், இந்த ஒரு மான் சங்கத்துல நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு வருந்தி. ஆனா மானா இருக்கும்போது அது நினைவு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த மான் வந்து அந்த ஹெர்மிட்டேஜ் சேஜஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடமே சுத்திட்டு இருப்பாரு. மான் கூட்டத்தோட போக மாட்டார். அப்புறம் அங்கேயும் வந்துருமே என்னுடைய அம்மா மான், அப்பா மான், குழந்தை மான், அங்க ஒரு பற்று வந்துருமே சொல்லிட்டு அவர் அதுல எல்லாம் பற்று வேண்டாம், எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ் மான் உடல். என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஃபுல் அந்த லைவ் முடிச்சப்பறம் தானே அது இறக்க முடியும். அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா, எந்த நேரமும் இந்த சேஜஸ் நம்மளால ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல முடியாது மானா பிறந்தோம்னா. அப்ப அந்த சேஜஸ் முனிவர்கள்ல இருக்கிற அதே குடிசையில பக்கத்துலயே அப்படியே வட்டம் விட்டுட்டே இருப்பார். அங்கேயே இருந்து அப்புறம் மானா ஒரு மேபி ஒரு 10 இயர்ஸோ 15 இயர்ஸோ அதுக்கப்புறம் இறந்து போறார். ஆனா என்னது தியானம் எல்லாம் பகவான் பக்தி தான். அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டிவோட்டியா இருந்ததுனால he could remember his past and he was இதை கரெக்ஷன் பண்ண முடிஞ்சது. அப்புறம் என்னது பிறக்கிறார். அடுத்த பிறவியில அவர் வந்து திரும்பி ஹியூமன் பீயிங்கா பிறக்கிறார். மானின் உடலை தொடர்ந்து மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்கிறார். அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். நல்ல குடும்பத்துல பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நிறைவில் இருந்தன. திரும்பி ஒரு 3 பிறவி, அந்த முன்னாடி இருந்த பிறவி எல்லாம் நினைவு இருக்கு. நான் வந்து பரத மகாராஜா வந்தேன், அதுக்கப்புறம் மான் சங்கத்துல வந்து மானா பிறந்துட்டேன், அப்புறம் மான் உடலை தொடர்ந்து இப்ப திரும்பி நான் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன், இனிமேல் நான் வந்து தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, யார்ட்டையும் சங்கம் இல்லாம யார்ட்டையும் பேச்சு இல்லாம அப்படியே ஒரு இதுலயே இருந்தது, டிரான்ஸ்லயே இருந்துருக்காரு மன்னர் ரகுவனர். அப்புறம் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவர் வந்து அந்த டைம்ல யார்ட்டையும் பேச மாட்டாரு, ஏதோ ஒரு துணி போட்டு ஏதோ ஒரு கார்னர்ல உட்காந்து. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல நம்ம பார்க்கலாம், யாரும் ஒன்னும் சரியா கேட்டா கூட பதில் சொல்ல மாட்டா, ஏதோ ஒரு இதுல இருப்பாங்க, தானே சிரிச்சுப்பா, தானே உட்காந்துட்டு இருப்போம், யார்கிட்டயும் சங்கம் இருப்பா. இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வைத்தியம் உட்காந்துட்டு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா. we don't respect such person, maybe they're all great devotees, தெரியாது நமக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் யாரும் மதிக்க மாட்டான், அவனும் யார்ட்டையும் பேச மாட்டான். ஏன்னா it doesn't want to get any, நமக்கு வேற சங்கமே வேண்டாம், நான் பகவான் நினைத்து உட்கார்ந்து இருக்கேன், அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ஆனா பாக்குறவாளுக்கு அது பைத்தியம், ஒன்னும் யூஸ் இல்ல, வேலையும் பண்ண மாட்டேங்கிறான், படிப்பும் இல்ல, சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கான் அப்படின்னு தோன்றது. அப்ப அங்க வந்து ரகுகணர், மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபரதர் சுமந்து செல்லுது. அப்ப ரகுகணரோட பல்லக்கு தூக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு ஆள் தேவைப்படுறது. அப்ப அந்த பல்லக்கு தூக்குற பாக்கி 3 பேர் என்ன பண்ணாங்க, ஒருத்தவன் சும்மா உட்கார்ந்து தானே இருக்கான், உடம்பு நல்லா வளர்த்திட்டு சாப்பிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான், ஒரு வேலையும் பண்றது கிடையாது, அவனை கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு, இங்க பாப்பா இந்த பல்லக்கு தூக்கத்துக்கு ஒரு ஆள் தேவை, வா தூக்குன்னு அவரும் தலையை குனிஞ்சு சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்குற. ஆனா போறது எப்படி, நல்லா ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் 1 minute, யாரும் வந்திருக்கா, யாரும் தெரியலையே. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. அப்ப வந்து சரி பல்லக்கு தூக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு போறான். ஆனா எப்படி எல்லாரும் ஸ்ட்ரெயிட்டா நடக்கணும் இல்லையா, பல்லக்கு தூக்கணும் அதே ஹைட்ல அதே இதுல வந்து தூக்கணும். அது பண்ணும்போது இவர் அப்படி பண்ணாம கோணி நடக்கிறாரு, இப்படி குனிஞ்சு இப்படி குதிச்சு இப்படி எல்லாம் நடக்கிறாரு. ராஜா கத்துற, என்ன உனக்கு இந்த வேலை கூட உன்னால ஒழுங்கா பண்ண தெரியாதா, சும்மா தானே உட்கார்ந்துட்டு இருந்த, இது பல்லக்கு தூக்க சொன்னா அது கூட உன்னால பண்ண முடியல, நீ என்ன நீ ஒரு ஆடு அப்படின்னு சொல்லும்போது, மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபரத சுமந்து செல்லுதல், வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதன் நின்று செல்லுதல்.
அப்ப அவர் கேட்டோன்னே ஜடபரதர் சொல்ல, இல்ல இல்ல நான் நடக்கிறேன், எனக்கு கீழே வந்து எறும்பெல்லாம் ஓடுறது, அதெல்லாம் நான் மிதிக்க கூடாது இல்லையா, அப்ப தாண்டி தாண்டி போறேன் அப்படிங்கிற. அப்பதான் இவளுக்கெல்லாம் புரியறது, இவர் வந்து சாதாரண ஆளு, முட்டாள், ஏதோ ஒரு பைத்தியம் எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தோம், கிடையாது, ஏதோ பெரிய ஞானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி நமஸ்காரம் பண்ணி, என்னப்பா என்ன நீ பேசுற, அவர்கிட்ட இருந்து அறிகுறி எல்லாம் கேட்டு ஹீ பிகம் a devotee. பெரிய ஒரு வந்து ஞானம் பெற்று ராஜாக்கு ஞானம் வந்துடுது. வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல், பல்லக்கு கோணலாக செல்லுதல், மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம், ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறுதல். இந்த எறும்பும் வந்து ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல இதா இருந்திருக்கு, அது ஒரு ஆத்மா, அது இதுன்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்டோரி அப்படி போறது. அப்ப இதுல நமக்கு என்ன தெரியாது, நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து உடலை எடுக்கிறோம் அக்கார்டிங் டு அவர் பாஸ்ட் கர்மா. நம்மளுக்கு என்ன கர்மா நம்ம பண்றோமோ இந்த ஜென்மத்தை இன்னும் இருக்கும், முன்னாடி உள்ள ஜென்மம் எல்லாம் சேர்த்துதான் அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு பிறவி எடுப்போம், ஒரு உடலை எடுப்போம். எஸ் மாதாஜி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும்? நான் தான் மாதாஜி. படிங்க. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் மாமே வைஷ்ய அஸ்ய சம்சய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ என்ன சொல்றாரு இதுல, தஸ்மாத் சர்வேஷ்வான், தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, எப்பவும் சர்வேஷு, எந்த காலமும் எந்த இதுலயும் மாம் அனுஸ்வர, என்னை நினைத்து, therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the time at the same time carry out your prescribed duty of fighting. இல்லை நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், இந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கா, வேற வேலையில நான் நிறைய பேருக்கு சொல்றாங்க. அதுக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சரா தான் சொல்லுவா, இந்த ஏஜ்ல என்ன படிக்கணும், இப்பவே என்ன படிக்கணும், ஸ்கூல் எல்லாம் போகணும், அப்ப இதெல்லாம் இப்பவே எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், அம்மா அப்பாவே சில பேர் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தபடி, பரவாயில்ல நீ எல்லாம் ஸ்கூல் எல்லாம் இப்ப படி, அப்புறம் என்ன மெதுவா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் இப்ப மெதுவா எப்ப படிக்கலாம்னு 8 years ஆயிடும், உயிரோட இருந்தோம்னா 8 years தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுவோம். ஏன்னா அப்பதான் வந்து யாரும் ஒரு வேலையும் கொடுக்க மாட்டேன், ஏன்னா ஒரு கையில ஏதாவது எடுத்துனாலும் விழிச்சுடுவோம், ஒழுங்கா பண்ண ஏதாவது சரி சமையல் பண்றோம்னா செதறி கொட்டி சிந்தி ஒன்னும் உனக்கு லாய்க்கு இல்ல, ஒரு குழந்தை தூக்க லாய்க்கு இல்ல, ஒரு வேலை பண்ண லாய்க்கு இல்லைன்னா உடம்பெல்லாம் தளர்ந்து போயாச்சு. என்ன ஒரு கார்னர்ல உட்காந்துட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு அப்படின்பா. நம்ம ஆனா மனசுல என்னது, மனசு ஆக்டிவாக தானே இருக்கும், கொஞ்சம் சும்மா உட்கார முடியாது. சரி நம்ம வேணா ஆரம்பிக்கலாமா, பகவத்கீதை வேணா ஆரம்பிக்கலாமான்னு ஆரம்பிப்போம். கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காது, உள்ள பாடி பார்ட்ஸ் சொல்லும், இல்லம்மா நீ வந்து வயசா எடுத்து ஒன்னும் மைண்ட்ல ஒன்னும் ஏறவும் செய்யாது, ஏன்னா அவ்வளவு கிராஸ்பிங் பவர் போயிடும், எல்லாம் முதல். அதுக்கப்புறம் என்னது, the life is wasted. The whole human life is wasted by not learning how to live life. தான் இருக்கு, பகவத்கீதா is for how to live life. அதை நீ 80 years மேல படிச்ச என்ன, படிக்காம என்ன இல்லையா, இன்னும் என்ன 80 years இருக்க போறான்னா ஓகே, இன்னும் அடுத்த 80 years நல்லா வாழலாம் சொல்லி படிக்கலாம், கொஞ்சம் வரலனாலும் நல்லா மண்டை மூட்டி படிக்கலாம். வராது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ ஆஸ் early as possible. இங்கே வந்து இவரை காட்டியிருக்காருனாக்கா, இவர் வந்து பிரகலாத் மகாராஜா வந்து அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும்போதே படிச்சுட்டார். அதனால அவருக்கு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் இன் காட். அவ அப்பா சொல்றார், இரண்யகசிபு நான் தான் கடவுள், எல்லாரும் ஊர் முழுக்க இரண்யகசிபே நம்ம அவருடைய போட்டோ எல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்றாங்க. இந்த புள்ள மாத்திரம் சொந்த பிள்ளையே என்ன சொல்றான், இல்ல நீங்க கடவுள் கிடையாது, நாராயணர் தான் கடவுள், ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணா, இப்படிதான் அவர் சொல்ற. குருகுலத்துல வந்து அவெல்லாம் உண்டு, அந்த டைம்ல குருகுல வாசம் தானே, அங்க வந்து எல்லாம் அரக்க குழந்தைகள் தான், அரக்கர் வம்சத்துல குழந்தைகள். அவளை கூட இவர் வந்து சொல்ல வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். சொல்லுங்க, அது ஓம் இரண்யகசிபுன்னு சொல்லக்கூடாது, எங்க அப்பா பேர்லாம் இருக்கக்கூடாது, அவர்லாம் கடவுள் கிடையாது, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நெருங்கி போயிட்டான், இவங்க என்ன சொல்றான், இந்த பிள்ளை தான் கெட்டது போறாதுன்னு இருக்கிற எல்லா குழந்தையும் இது பண்ணிட்டார். எல்லா வாயிலையும் என்னது இரண்யகசிபு வரதுல வளம் பயந்து வந்து ராஜாட்ட சொல்றார், ராஜா வந்து பனிஷ் பண்ணிடுவேன், நீங்க எல்லாம் டீச்சரா வந்து என்ன பிரயோஜனம், ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்க தெரியல, என் குழந்தை வந்து வீட்டுல ஒழுங்கா சொல்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட அனுப்பினேன், அப்போ நீங்க வந்து அவனை வந்து திருத்த மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு. டீச்சர் சொல்றா, அவன் திருந்தறது விட்டு விடுங்க, பாக்கியுள்ள பசங்களையும் அவன் வந்து என்னது கெட்டு போக வச்சுட்டான், எல்லாம் ஓம் நமோ நாராயணன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் டீச்சர் வேலையை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. சரி இந்த பள்ளியை எப்படி விட்டா போறாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் துன்புறுத்துற, மலையில இருந்து விழுத்துறாரு, எல்லாம் நம்ம வந்து பக்த பிரகலாதா பிக்சர்ல எல்லாம் காட்டுறான். அப்ப வந்து அதெல்லாம் துன்புறுத்துற, யானையால மிதிக்க வைக்கிற, ஈட்டியால குத்த வைக்கிற, எல்லாம் பண்ணி பாக்குற, நாகத்தால தீண்டி எவ்ரி டைம் he gets saved because நாராயணோட பக்தர், கிருஷ்ணரோட பக்தரா இருக்கிறதுனால he gets saved. and வந்து கடைசியில கேட்கிற, என்ன நீ எப்ப பார்த்தாலும் நாராயண சொல்றீங்க, உங்க நாராயணன் எங்கதான் இருக்கார் காட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற. எல்லாம் எங்க இருக்காரு, அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார்னு பெரிய டயலாக் எல்லாம் அடிச்சுட்டு, அப்படியா இந்த பக்கத்துல தூணை பார்த்து இந்த தூண்ல இருக்காரு அப்படின்னா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது அடிக்கிறார்,
பகவானுக்கு டென்ஷன் இப்போ. ஐயோ தூண்ல வேற இருக்கணும், நான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணுமே, ஏன்னா என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி வரம் கேட்டிருக்காரு அவ அப்பா. நான் வந்து சாகாவரம், என்ன சாகாவரம், நவளிலையும் இறக்கக்கூடாது, உள்ளியும் இறக்கக்கூடாது, மேலையும் இறக்கக்கூடாது, கீழியும் இறக்கக்கூடாது, மனிதராலையும் இறக்கக்கூடாது, மிருகமாலையும் இறக்கக்கூடாது. அப்புறம் என்னது வெப்பன்ஸ், ஷார்ப் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இறக்கக்கூடாது, காலையிலும் இறக்கக்கூடாது, மாலையிலும் இறக்கக்கூடாது, எப்படி நிறைய கண்டிஷன். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தின் படம் என்னதான் அவர் வந்து நரசிம்ம தேவரா வர்றார். பாதி உடல் மனிதன், பாதி உடல் மிருகம். அப்புறம் வந்து இது மேலியும் இல்லை கீழியும் இல்லைன்னா வா என் மடியிலேயே போடுறேன் அப்படின்னு. மடிதான் என்னது, கீழியும் இல்லை, நீ கிரவுண்ட்லயும் இல்லை, ஆகாசத்துலயும் இல்லை, அப்புறம் உள்ளியும் இல்லை வெளியில இல்லை, வாசப்படி கட்டு, வாசக்கதவு நிக்க கூடாது எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா சில பேர்லாம். சோ அங்க அப்புறம் என்னது, வெப்பனால வெப்பனால ஐ ஷுட் நாட் பி கில்டு பை எனி வெப்பன். என் நகமே போறோம், நான் தான் மிருக உடல்ல தானே இருக்கேன், நகத்தால கிழிக்கிறார். அப்புறம் என்னெல்லாம் கண்டிஷன், காலையும் இல்லை மாலையும் இல்லை, சந்தி நேரம், அப்படி எல்லா கண்டிஷனும் வரா போல அந்த மாதிரி பண்ணி தூண்ல வந்துட்டார். அதான் பகவான் எப்படின்னா, நம்ம பக்தர்கள் என்ன விரும்புறோமோ ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணிடுவார். he is waiting to serve us. ஓ உங்களுக்கு அந்த ஒரு விருப்பம் டிவோட்டி அதுதான் கேட்கிறாரா, தூண்ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரே, அப்ப நான் தூண்ல அங்க வரணுமே, ஐ ஷுட் இமிடியட்லி கம் அவுட் ஆஃப் இட். வந்துடுறாரு, வந்து ஒரு சொன்னான் போட்டுட்டு, அப்புறம் அதெல்லாம் பிரகலாத ஸ்துதி எல்லாம் இருக்கு, நம்ம அதெல்லாம் பாகவதம்ல படிக்கும்போது படிக்கலாம். So the story and the picture part of the story waiting. So therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. But நமக்கு என்னது வேலைக்கு போறோம்னா, எஸ் இல்ல நம்மளோட ஏதோ டியூட்டி இருக்கு, நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை பண்ணுதான், அதை பண்ணிட்டே நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலயும் இருந்து பகவானை நினைக்கணும். with your activities dedicated to me and your mind. activities மாத்திரம் கையால பண்ணி பகவானுக்கு பூஜை பண்ணேன் கிடுகிடுன்னு பண்ணிட்டு அப்புறம் என்னோட வேலை பண்ணி அப்படி இல்லை, மனதையும் பகவான் இடத்தில் லைக்க வைக்கணும். with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. திரும்பி another without doubt வந்து நீ கிட்ட வருவாய். அசம்சய மாம் ஏவைஷ்யசி அசம்சயின் இடத்தில் வந்து விடுவாய், டவுட்டே கிடையாது. எஸ் எஸ் योगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्ण. Hare Krishna. He who meditates on the supreme personality of Godhead, கடவுளை யார் இந்த மாதிரி வந்து தியானம் பண்றாங்களோ, his mind constantly engaged in remembering me. யாரை வந்து மனதும் என்னது, நாட் only activities, கையால காலால எல்லாம் உடம்பால நீ வந்து சேவை பண்ற, மனதையும் வந்து என்னிடத்தில் வைத்து நீ பண்ணும்போது என்னாகும், undeviated, அனன்யா, வேற ஒன்னுத்தையும் தியானம் இல்ல, அந்நிய, அந்நியனா வேற, அந்நிய அப்படின்னா நாட் எனிதிங் எல்ஸ், undeviated from the path. he அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு, அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மா, ஓ பார்த்தா அர்ஜுனா is sure to reach me. திரும்பி அதேதான், திரும்பி வந்து வேற வேர்ட்ஸா சொல்ற, கண்டிப்பா அவன் வருவோம் அப்படின்னு. பரம புருஷம் திவ்யம் யாத்தி பார்த்தான்னு சிந்தேன் சேத்தசா நன்யதாங்க, எனக்கு தெரியல இதுல எந்த வேர்டுன்னு. சோ கண்டிப்பா அவன் வந்து என்னை என்னிடத்தில் வந்து அடைவான். சோ ஃப்ரம் திஸ் பிக்சர் ஐ எம் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் பை திஸ் பிக்சர். ஷாஃபர் ட்ரிவன் கார், ஐ ஆல்வேஸ் என்ஜாய் தட். யாரோ ஆபீஸ்ல இருக்கோம், நம்ம நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன்ல இருக்கோம், நம்மள வந்து இந்த கார் வந்திருக்கு, டெய்லி கார் வந்து நம்மள வந்து கதவை திறந்து சலாம் சாப் அப்படி நம்மளை கூட்டின்னு போறாங்க. அதே போல இங்க வரும்போதும் சலாம் சாப் எப்படி இருக்கும், அந்த பொசிஷன்ல இருந்தா, அந்த பொசிஷன்ல நான் இருக்கல, அதனால இன்னும் பெரிய ஒரு இதுல ரொம்ப மதம் ரெஸ்பெக்டபிள் அப்படின்னு. பகவானே அந்த மாதிரி வந்து வா உன்னை கூட்டின்னு போறேன்னு சொல்லிட்டு நாராயண ரூபத்துல வந்து உன்னை போய் தூக்கின்னு போற, உன்னை என்னுடைய உலகத்துக்கு நான் எப்படி இருக்கும் இல்லையா, டென்ஷனே இல்லை. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டி ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ஜென்மத்துல இன்னும் 100,000 கோடி ஜென்மம் அப்படியே அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் ஃபார்மாவது எடுப்போம். லெட் அஸ் ட்ரை அண்ட் பி அ குட் டிவோட்டி அண்ட் ஃபைனலி வி ஹேவ் டு ரீச் அபோர்ட், பகவானுடைய அபோர்ட். என்ன எடுத்து ஸ்டக் ஆயிடுத்து, என்னோட நெட் ரொம்ப படுத்தாதுப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. இன்னும் இருக்கும் அதான் சம் இது இருக்கும், சிலப்போ அது மாதிரி ஆகும், டிரான்சிஷன் இந்த இதெல்லாம் போடுவேன், அது எடுக்கணும்னு நினைப்பேன் எப்பவுமே, ஐ ஃபர்கெட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே எடுத்துக்கணும், எஸ்கேப் அண்ட் கம் அவுட் ஆஃப் நேரம் இல்லை. இல்லையே ஒரு இது கிடையாது ஒன்றும், வாட் இஸ் ட்ரபிள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே,
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. மெதுவா வருது, இதெல்லாம் இருக்கிறேன். Struggling a lot. Hare Krishna கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிரான்சிஷன் எடுத்தாலே போகணும், சரியாயிடும். நாளைக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட், நாளைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அதான் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், முதல்ல அதை கிளிக் பண்ணிடுவேன். என்னெல்லாம் என்ன வருதா, இது ஒன்று வரும், இது வருது, இந்த பாக்ஸ்ல இது வந்ததா, இது வருது, வந்துட்டா எல்லாம் ஓகே. எனக்கு பிடிக்காத விஷயம், ரொம்ப மோசம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப 8 இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம், 8th இதுல என்ன பார்த்தோம் ஸ்லோகால? Lord Krishna stresses on importance of remembering him by practice. அதனால அதை திரும்பி சொல்றாரு, நமக்கு திரும்பி ஆணித்தரமா சொல்றாரு. என்ன நினை அதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு. எப்போ? அதை வாழ்நாள் முழுக்க பண்ணணும். Repetition of 8.7. Importance of remembering Krishna. This refutes the need to give up prescribed duty to remember Krishna. அதனால நம்ம டியூட்டியை நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம டியூட்டியை விட்டுட்டோம்னு நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ ரிஃப்யூஸ் இன்ஆக்டிவிட்டி. அதான் நான் வந்து இப்போ ஒரு மாசமா நான் ஜபம் தானே பண்ணியிருந்தேன். இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா லெட் மீ, என் மனசுல இருக்கு ஆல்ரெடி ஹரே கிருஷ்ணா ஓடின்னு தான் இருக்கு. ஸோ லெட் மீ, கேன் ஐ கிவ் அப்? நோ, யூ கான் கிவ் அப். இல்ல, நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் எப்பவுமே பண்றேன். ஒரு மேபி 1 month 2 months பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் 16 ரவுண்ட்ஸ். என் மனசுல நல்லா இருக்கு. நோ, ஐ கேன் ஸ்டாப். நோ, த மோமெண்ட் யூ ஸ்டாப், பேச்சு தான் வராது. 16 ரவுண்ட் பண்றவளுக்கு வருமானக்கா டவுட் தான். அதனால யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் டூயிங் இட். ஸோ ரிஃப்யூஸ் இன்ஆக்டிவிட்டி. இன்ஆக்டிவிட்டினா என்னது? நம்ம பகவானை தியானம் பண்ணாம விட்டுடலாம்னா அது முடியாது. This refuse the need to give up prescribed duty to remember Krishna. நமக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது பண்ணணும், அண்ட் பகவானை நினைக்கிறோம். How to think of Krishna in practical life. அப்ப எப்படி நம்ம பண்ணலாம்? Constant thinking of Supreme Lord in any of his features. பகவானை வந்து எந்த ஃபீச்சர்ல வந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ண, வெறும் மயில் பெரிய நினைச்சா கூட அதை பத்தியே நினைச்சுட்டு தியானம் பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கிறோம். அவரோட புல்லாங்குழல், எஸ், நோ ப்ராப்ளம். பீதாம்பரம், எஸ், நோ ப்ராப்ளம். அவரோட மாலை, என்ன வேணா நினைச்சது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் இருக்கார். So அதை வந்து நினைத்து நம்ம his features is possible by chanting Hare Krishna. Practice is purifying, and at the end of life one transfers to kingdom of God. இந்த உலகத்துல இருந்து அந்த உலகத்துல டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும். அப்புறம் இங்க என்னது, லார்ட் இஸ் ரியல் என்ஜாயர். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், நம்ம என்ன யாகம் யஜ்யம் பண்ணாலும் பகவானுக்கு தான் போய் சேர்றது. கன்ஃபர்ம்ஸ் லார்ட் ஆஸ் அ பர்சன். 8.9 ரெக்கமெண்ட் மெடிடேஷன் ஆன் லார்ட். லார்ட்ஸ் ஃபார்ம், பகவானின் உடல் எப்படி ஆஸ் அ பர்சனா நினைத்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 8.9 ஆணித்தரமா சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து அரூபவாதி எல்லாம் வந்து அதுவும் வந்து நெக்லெக்டட். அது என்னது, அவங்கள வந்து அவங்க சொல்றது வந்து மதிக்க முடியாது. ஏன்னா பகவானே சொல்றாரு, நான் ஒரு ரூபத்துல வந்து என்னை வந்து வழிபடு அப்படின்னு. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் புருஷா, ஒரு ரூப பண்ணிட்டு புருஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழிபடணும். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங் என்னது? ரிவைவல் ஆஃப் மெமரி ஆஃப் கிருஷ்ணா. திரும்பி அவரோட சாண்ட் நம்ம ஜபம் பண்ண என்ன ஆகும்? பகவான் நினைவு கூர்ந்துட்டே இருக்கலாம். இயர், டங், மைண்ட் ஆர் எங்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா சர்வீஸ். நாட் ஒன்லி இயர், டங், எல்லாமே நம்ம உறுப்பு எல்லாமே பகவானை நினைத்து காதால கேட்கிறோம், கண்ணால பாக்குறோம், கையால என்னது பஜன் கொட்டுறோம், இல்லை ரிப்பீட் பண்றோம். எல்லாமே வந்து உடல் உறுப்பு எல்லாமே பகவானுக்கு சேவை புரியறது, மனசும் பகவானுக்கு சேவை புரியறது. அப்படியே எங்கேஜ், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு அந்த மாதிரி அட்டைன் சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் இஸ் பிளானட். அப்ப என்னது, கண்டிப்பா பகவான் உலகத்துக்கு நம்ம போய் விடுவோம். அனாலஜி என்னது, கேட்டர்பில்லர். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கேட்டர்பில்லர், லார்வா, பியூப்பா, இது பார்த்தோமே. கேட்டர்பில்லர் டு பட்டர்ஃபிளை எப்படி மாறி போயிடுறது, அது ஒரு உருவத்தை எடுத்து வருதோ அது போல நம்மளோடும் என்னது, இந்த சரீரம் இந்த பௌதிக உலகத்துல உழந்துட்டே இருக்கும், ஒரு பிறவி எடுத்துருக்கோம். இதுல இருந்து நம்ம வந்து மறுபிறவி, இது அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருந்தான்னு பகவானோட உலகத்துலதான் அவன் வந்து ஜனிக்கணும். அந்த மாதிரி ஆகும். அப்புறம் இங்க என்ன பார்த்தோம்? ஹவு டு திங்க் ஆஃப் கிருஷ்ணா பார்த்தோம். மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வே டு ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா இஸ் சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா. வெறும் கிருஷ்ணாவை நினைத்துதான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னா அது சிலப்போ டிவியேட் ஆகும். ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து இப்படி கண்ணை மூடி பகவானை நினைத்து பண்ண தோணும். அப்படி தோணிடும். அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ஆயிடும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் புருஷா, இதைதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். வேற என்ன? ஐ திங்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 8 இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து 9 to 13 முடிக்க முடியுமா? We started late இல்லையா? வேணா பண்ணிடல. அப்ப 2 கிளாஸ் முடிச்சு.
we'll do it. Let's see. மூணாவது செக்ஷன் வந்துட்டோம். Remembering Krishna, very important. Practice remembrance through meditation. By meditating on Krishna and his qualities, or by practicing Yoga Mishra Bhakti, one can attain of Supreme Personality of Godhead. When putting the body, 56 at the, we'll stop there. When putting the body and reach the spiritual planets. Okay, இன்னும் கொஞ்சம் முதலேட்டா ஆரம்பிச்சோம், பட் என்ன பண்ணுவீங்க, 9 to 60 pages தான். 9 இதெல்லாம் வருது. அப்புறம் 10, 11, 12 நாளைக்கு பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம 3ல இருந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து how to stop share அடுத்தா ஸ்டாப் ஷேர் அடுத்தா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயிடுத்து மாதாஜி. ஆயிடுதா? ஓகே, இல்ல சிலது வரது புரியவே மாட்டேங்கிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து முடிச்சுடலாம், கிளாஸ் முடிச்சுடலாம். வாஞ்சாகல்பத்தருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्यैव च பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. வந்த வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய். அனந்த கோட்டி விருந்த கீ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की ஜெய். हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய். श्री चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். अपना श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய். श्रीमद् भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की ஜெய். श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய். अयोध्या श्री रामलल्ला की ஜெய். गौर प्रेमानंदे ஹரி ஹரி போல். ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம், இல்லாட்டா வீல்